renin angiotensin system basics টা ডিসকাস করেছিলাম, হ্যাঁ, and the effect of AC inhibitor or ARB on cardiovascular system, basically blood vessel, that we have discussed. আচ্ছা, বেসিক্যালি আমি 10 মিনিট আগে আগের দিনটা যেটা পড়িয়েছি সেটা একটু রিক্যাপ করাচ্ছি, জাস্ট দেখে রাখো। So blood pressure normal is 120 to 80, huh? And pre-hypertension is between 120 and 140 and 80 and 90. Above that, above 140 by 90, it is hypertension. What are the factors that is responsible for maintaining of blood pressure? Cardiac output and peripheral resistance. Also blood volume. So you see there are various aspects, like one aspect is heart. Pumping of heart is responsible for maintaining of cardiac output. One is sympathetic system, activation of beta receptors and alpha receptors. Beta receptors are present in heart, yes, in SA node beta 1 predominantly, causing increase in heart rate, and alpha receptor present in blood vessel, causing predominantly vasoconstriction. তোমরা যদি ওদিনের লেখাটা খুলে বার করো তাহলে দেখবে I specifically wrote over here that there is no cholinergic or parasympathetic nervous supply to the blood vessel, right? Do not confuse, although the receptor is there, no nervous supply is there in the blood vessel, cholinergic. Another part is the renin angiotensin aldosterone system, which is our discussion part 2 today. So please don't talk. So we know the history, the dog experiment. The renal artery was clamped in that dog and there was release of a particular substance from renal origin, that's why it is called renin, and renin causes conversion of angiotensinogen to angiotensin 1. Angiotensin 1 is further converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. So this is basically renin or prorenin, both may cause the same action by acting with the renin receptor, which is also called PRR. So as you can see, plasma alpha 2 globulin, which is angiotensinogen, converted to angiotensin 1 by the release of renin from kidney. Angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme or kininogen also called. Then angiotensin 2 acts on mainly 3 area. One is blood vessel, where it is causing vasoconstriction. One is kidney, where it is improving intrarenal hemodynamics, which we will discuss today. Another causing release of aldosterone, causing sodium and water retention and increase in blood volume, so rise in BP. So these are the 3 predominant effects of angiotensin 2 on maintaining blood pressure. So where we can give drugs, we can block the release of action of renin by giving aliskiren, which is not very much used clinically because of its not very favorable results on blood pressure maintenance. Angiotensin converting enzyme inhibitors like ramipril, lisinopril, okay, these trandolapril, these are the drugs which we can use as SE inhibitors, most commonly used in case of heart failure. Another drug we can use is ARB, that is angiotensin receptor blocker, which mainly blocks the AT1 receptor, okay, but leaves the AT2 receptor unblocked, okay. So angiotensin receptor blockers like telmisartan, okay, valsartan, candesartan, okay, all these losartan, these drugs are angiotensin receptor blockers. And lastly but not the least, spironolactone eplerenone, which can block the action of aldosterone. So these are the
sites where we can use angiotensin receptor blockers, ARBs and spironolactone. Another parallel system is there. Do you know the name of this system? It is called KKS, right? KKS, that is kallikrein kininogen system. It runs parallel to the RAS. KKS, kallikrein kininogen system. So you see what happens, kininogen is converted to bradykinin. Kininogen is converted to bradykinin by the kallikrein, and this bradykinin is further deactivated to inactive metabolites by the ACE inhibitor. That's why ACE enzyme, that's why it is also called kininase, because it breaks bradykinin. Okay. Now what is the role of bradykinin in the body? Likhe rakho. What is the role of bradykinin in the body? Bradykinin causes increase in prostaglandin synthesis. From that, it can directly cause vasodilatation also. তাহলে নিজেও ব্র্যাডিকাইনিন ভ্যাসোডাইলেটেশন করবে, আবার ও প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস বাড়িয়ে দেবে, যে কারণেও ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে। ওকে, সো দেখো এই যে ব্যাপারটা ঘটলো, এর একটা সাইড এফেক্ট তো এসে গেল। কি হলো? যে বিকজ ব্র্যাডিকাইনিন কজেস ইনক্রিজ ইন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন সিনথেসিস, that increased prostaglandin will cause vagus nerve irritation and that will cause dry cough. So very important, vagus nerve this prostaglandin will cause vagus nerve stimulation and that will cause dry cough. এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এসি ইনহিবিটরের মেইন সাইড এফেক্ট হচ্ছে ড্রাই কাফ, ড্রাই কাফ, ড্রাই কাফ। রিমেম্বার, কারণ কেন ড্রাই কাফ? কারণ পরীক্ষার কোশ্চেনটা এইভাবে সাজানো হচ্ছে আজকাল। আমি একদম লাস্টে কোশ্চেনটায় আসবো, দেন ইউ উইল রিয়েলাইজ হোয়াই দিস ড্রাই কাফ থিং ইজ, ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার দিস। ওকে, কোশ্চেনটা এখানেই হচ্ছে। এবার দেখো তাহলে এফেক্ট কি এলো। অ্যাঞ্জিওটেনসিনোজেন ইজ কনভার্টেড টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 বাই রেনিন, then to angiotensin 2. Now angiotensin 2 will act on AT1 receptor and AT2 receptor both. What AT1 will do? AT1 receptor will do vasoconstriction, sodium and water reabsorption, inflammation, hypertrophy, proliferation, oxidative stress and fibrosis, that we have already discussed in our last class. Okay, কিভাবে এটা vasoconstriction করবে বলতে পারবি? আগের দিন লিখিয়েছিলাম, খুলে দেখ কপিটা। How it will cause vasoconstriction? বল, যে কোনো একজন বল দেখি, বলতে পারিস কিনা। ইয়েস, একটা পয়েন্ট বলেছে, AT1 receptor is a GPCR. আর yes, so it will activate the IP3 DAG pathway. Okay, IP3 DAG pathway activate hole ki hobe? Activation of the MLCK, myosin light chain kinase. So there will be, what will happen? In more coupling of actin and myosin, tai to? So what will happen? There will be vasoconstriction. So there will be increase in peripheral vascular resistance, right, and increase in blood pressure. Clear? Porishkar? That is the effect on of AT1 receptor on blood vessel. আর কি? AT2 তে যদি যায় কি হবে? ঠিক এর অপোজিট হবে, অর্থাৎ ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে। আর কি হতে পারে? দেখো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আর কি হতে পারে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তে কনভার্ট না হয়ে আরেকটা রুট দিয়ে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 to 7 এ কনভার্ট হতে পারে। খুব ভালো করে লক্ষ্য করো, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 হচ্ছে, সেটা না হয়ে আরেকটা বাইপাস ট্র্যাকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 to 7 ও হতে পারে প্রয়োজনে, and that 1 to 7 will act on MAS-R receptor which will have the same effect, vasodilatation, same effect like AT2. Okay, that is the alternative pathway.
ওকে, খুব ইম্পর্টেন্ট, এটা পরীক্ষা কোশ্চেন আসবে। সো অল্টারনেটিভ পাথওয়ে, একটা হচ্ছে ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে অফ রাস, দ্যাট ইজ দিস পাথওয়ে, এই যে সরাসরি আসছে অ্যাঞ্জিওটেনসিন জেন থেকে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 থেকে 2 থেকে 81, দ্যাট ইজ দ্য ক্লাসিক্যাল পাথওয়ে। অ্যান্ড অল্টারনেটিভ পাথওয়ে কি, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 to 7 তৈরি হলো, যেটা মাস আর রিসেপ্টরে লাগলো, দ্যাট উইল কজ ভ্যাসোডাইলেটেশন, সেম এফেক্ট লাইক 82। তাহলে দেখো, তাহলে আমরা যদি এসি ইনহিবিটর দিই বা এআরবি দিই, what will be its effect on the blood vessel? বলো তাহলে কি হবে? যদি আমরা এসি ইনহিবিটর দিই তাহলে কি হবে? It will block the, বলো, it will block the angiotensin converting enzyme. So what will happen? Angiotensin 2 টা তৈরি হবে না, so there will be rise in angiotensin 1, তাই তো? হ্যাঁ, তার ফলে কি হবে? ভ্যাসোডাইলেটেশন হবে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 নেই, তাহলে 81 এ কোনো কিছু অ্যাকশন করছে না, তাই তো? সো দেয়ার উইল বি ভ্যাসোডাইলেটেশন। আর যদি এআরবি দিই তাহলে কি হবে? এআরবি 81 রিসেপ্টরকে ব্লক করবে, রাইট? সো হোয়াট উইল হ্যাপেন? জাস্ট অপোজিট এফেক্ট, IP3 DAG অ্যাক্টিভেশন হবে না, যার ফলে কি হবে? 81 রিসেপ্টরটা ব্লক হয়ে গেল, IP3 DAG অ্যাক্টিভেশন হলো না, মায়োসিন লাইট চেইন কাইনেজের অ্যাক্টিভেশন হলো না, ফলে ভ্যাসোডাইলেটেশন হয়ে গেল, পেরিফেরাল ভাস্কুলার রেজিস্ট্যান্স পড়ে গেল, ব্লাড ভেসেলটা, ব্লাড প্রেশারটা ফল হয়ে গেল। সো দ্যাট উইল বি এফেক্ট অফ এসি ইনহিবিটর অর এআরবি ইন মেইনটেনিং অফ ব্লাড প্রেশার অন ব্লাড ভেসেল। ওকে, এবার দেখো কোশ্চেনটা কি হবে, যে তাহলে আমরা কি জানি যে ব্লাড প্রেশার যদি ফল হয় তাহলে হার্ট রেট বাড়বে না কমবে? ব্লাড প্রেশার পড়ছে, ব্লাড প্রেশার যদি পড়ে তাহলে সেখানে রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হবে না? হাইপোটেনশন হলে হবে কি হবে না? হবে তো। তাহলে দেখো চিন্তা করে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম কাজ করলো, ব্লাড প্রেশারটা পড়তে শুরু করলো, ভ্যাসোডাইলেটেশন হলো, তাহলে তো বডি রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া করা শুরু করবে, তাই না? তাহলে রিফ্লেক্স ট্যাকিকার্ডিয়া হলে একটা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের পেশেন্টটা তো আরো ইসকেমিয়া হয়ে যাবে, হবে? এটা হবে না, এটাই স্পেশালিটি। আগের দিন বলেছিলাম, জানি না লিখেছো কিনা। তো there will be no reflex tachycardia in case of ACEI or ARB. Very important. No reflex tachycardia. কেন? প্রশ্ন হবে কেন? দেখো দেখো এটা হচ্ছে সিএনএস, সিএনএস থেকে নরঅ্যাড্রিনালিন বের হচ্ছে, নরঅ্যাড্রিনালিন গিয়ে আলফা 1 রিসেপ্টরে কাজ করছে, ভ্যাসোকনস্ট্রিকশন হচ্ছে, দ্যাট উই নো। ওকে, এবার কি হবে দেখো, এখানে 81 রিসেপ্টর থাকে। ওকে, অ্যাঞ্জিওটেনসিন কি করে? অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 এই 81 রিসেপ্টরটাকে গিয়ে স্টিমুলেট করে। সো 81 gives a positive feedback and more noradrenaline is released. So increase in sympathetic activity. Okay, so if we give ARB, angiotensin receptor blocker or AC inhibitor, so what will happen? This activation of 81 pre-junctional 81 receptor will not happen. আমি বলেছিলাম আগের দিন, যদি না লিখে থাকো লিখে রাখো, যে in case of AC inhibitor or ARB, pre-junctional 81 receptors in the sympathetic nervous system, pre-junctional 81 receptors in the sympathetic system will not be activated. Okay, so there will be less noradrenaline release and no reflex tachycardia. So there will be less noradrenaline release and no reflex tachycardia. Reflex tachycardia হবে না এসি ইনহিবিটর বা এআরবি দিলে, যেটা নরমালি বডিতে হয়। ব্লাড প্রেশার পড়ে গেলে হার্ট রেট বাড়বে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন হবে তো। আজকে যদি বিপি ফল করে যায়, বডির কাছে সেটা ফ্লাইট অ্যান্ড ফাইট সিচুয়েশন, বডি কি করবে? সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন করবে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন করলে বিটা রিসেপ্টর অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে, সো হার্ট রেট বেড়ে যাবে, এটাকেই প্রিভেন্ট করবে। ক্লিয়ার? আরো বলেছিলাম কি, দে আর মিক্সড ভ্যাসোডাইলেটার্স, they dilate both the artery and veins, so there will be decrease in afterload and preload both, that's why they are effective in hypertension with heart failure. Okay, মনে থাকবে কেন they are effective in hypertension with heart failure, very important,
Explain why AC inhibitor or ARB are preferred in heart failure. Because they are mixed vasodilators. কিভাবে vasodilation করে অলরেডি তুমি লিখে দিতে পারবে, সেটা লেখা হলো। They are mixed vasodilators. They dilate both artery and vein. So there will be decrease in both preload and afterload. So reduction in both forward heart failure and backward heart failure. So reduction in both, improvement in both forward and backward heart failure. But এই যে vasodilation হলো, এতে কিন্তু করোনারি, রেনাল আর সেরিব্রাল ব্লাড ফ্লোয়ে কোনো এফেক্ট পড়ে না। সো দেয়ার উইল বি, এমন যদি হয় যে vasodilation হলো আর করোনারি ব্লাড ফ্লো সেটাও vasodilation হয়ে গিয়ে সেখানে ব্লাড প্রেশার পড়ে গেল, তাহলে তো হার্টের সার্কুলেশন কমে যাবে। দেখা যাচ্ছে যে না, এটা সব ভেসেলকে vasodilation করছে, কিন্তু স্মল ভেসেলস যেগুলো করোনারি, রেনাল বা সেরিব্রাল ব্লাড ভেসেল, তার vasodilation সেরকম করছে না, ফলে ওখানে সাপ্লাই গুলো ঠিক থাকছে। So it reduces blood pressure but does not hamper the flow in coronary, cerebral and renal blood vessels. So effective in ischemic heart disease. Hypertension with ischemic heart disease, you can give AC inhibitor or ARB. Reason is this. এটা হচ্ছে শর্ট টার্ম এফেক্ট ছিল। লং টার্ম এফেক্ট কি বলেছিলাম, যে it will reduce cardiac remodeling, তাই না? কার্ডিয়াক রিমডেলিং কি? ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে প্রথমে হার্টটা এরকম, তারপরে কি হচ্ছে, এসি রাস কন্টিনিউয়াস অ্যাক্টিভেটেড হয়ে থাকছে, ফলে ধীরে ধীরে দেখো হাইপারট্রফি, অ্যাপোপ্টোসিস, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস, ইনফ্লামেশন, ফাইব্রোসিস এন্ড কন্টিনিউয়াস সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন। বললাম কারণ কি সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশনের, যার ফলে কি হবে, হার্টটা আস্তে আস্তে দেখো বড় হতে শুরু করলো, ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে লং টার্মে। ওকে, যত ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি হবে একটা সময় হার্ট উল্টাপাল্টা বিট করতে শুরু করবে, দ্যাট উইল লিড টু অ্যারিথমিয়া। এটা যদি আনট্রিটেড কন্ডিশনে থাকে তাহলে একটা সময় হার্টটা এন্ডায়াস্টোলিক ব্লাড ভলিউম বাড়তে থাকবে, বলেছিলাম এন্ডায়াস্টোলিক ব্লাড ভলিউম বাড়তে থাকবে, যার ফলে কি হবে, একটা সময় বেলুনের মতন হার্টটা ফুলতে শুরু করবে, দ্যাট ইজ লেফট ভেন্ট্রিকুলার ডায়ালেটেশন। অ্যান্ড সো দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন মরবিডিটি অ্যান্ড মর্টালিটি, তাই না? এই জন্যই হার্ট ফেলিওর একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, অর্থাৎ একবার চলতে থাকলে তুমি ট্রিটমেন্ট না দিয়ে রিভার্স না করতে পারলে বা এক জায়গায় ঠেকাতে না পারলে প্রোগ্রেসিভ চলতেই থাকবে, and it will finally eventually lead to heart failure. So renin angiotensin system is good for temporary management of BP, but if it remains activated for a long time, then it causes cardiac remodeling and heart failure. Okay, so AC inhibitor and ARB will reduce blood pressure temporarily, and if given long term, they will prevent the cardiac remodeling in long term, so improve the survival. Got my point? Huh? Okay. দেখো আমরা বলি না নুন কম খাবে প্রেসার হলে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন। দেখো কি বলছে, বলছে যে দেখা গেছে যে যারা সল্ট ডিপ্লিটেড পেশেন্টস, অর্থাৎ আমরা যাদের বলছি নুন কম খাবেন, তাদের ক্ষেত্রে এসি ইনহিবিটর বা এআরবি অ্যাকশন বেড়ে যাচ্ছে। ওকে, প্রবাবলি ইট ইজ হেল্পিং ইন সামহাউ ইন মেইনটেনিং ব্লাড প্রেশার। ওকে, সো সল্ট ডিপ্লিশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন অর্ডার ফর এসিই অর এআরবি টু অ্যাক্ট। তোমাকে এটা প্রথম লিখতে হবে যে পাতে নুন খাবেন না, তারপর এসি ইনহিবিটর এআরবি যা যা লেখা লেখো, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সঙ্গে সঙ্গে কিছু পেশেন্ট তোমাকে প্রশ্ন করবে, তাহলে কি নুনটা ভেজে খাওয়া যাবে? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, প্রশ্ন করবে নুনটা ভেজে খাওয়া যাবে? অ্যান্সার হবে না, নুন ভাজুন আর কাঁচা খান, দুয়েতেই এফেক্ট সেম। ওকে, তো দিস আর দ্য থিংস। সো এবার লেখো একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, সেটা হচ্ছে যে তাহলে আমরা দুটো দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে এসি ইনহিবিটর, একটা হচ্ছে এআরবি। দুটোরই কিছু না কিছু বেনিফিট প্রবলেমস আছে ওভার আদার। সো লেখো বেনিফিট অফ এসি ইনহিবিটর ওভার এআরবি। ওকে, নাম্বার ওয়ান কি দেখো, আমরা কি জানি যে ইন কেস অফ এসি ইনহিবিটর angiotensin converting enzyme will be blocked, so there will be more production of angiotensin 1. Okay, that angiotensin 1 will
get converted by the alternative pathway to angiotensin 1 and 7 লেখো ওই যে অল্টারনেটিভ পাথওয়েটা বললাম মনে করতে পারছো এই যে সো দেখো angiotensin converting enzymeটা ব্লক হয়ে যাচ্ছে so if this is blocked there will be more accumulation of angiotensin 1 so this angiotensin 1 will get converted by alternative pathway to angiotensin 1 and 7 which will act on mass R receptor and cause further vasodilatation. So increase in effect of ACE এটা কিন্তু ACEI এর benefit over ARB. ওকে এখানে ACE ইনহিবিটর ARB থেকে আলাদা আরেকটা কি অ্যাডিশনাল বেনিফিট কি ACE ইনহিবিটরের ACE ইনহিবিটর দেখো ACE inhibitor will also cause দেখো ব্র্যাডিকাইনিনটা ভেঙে দিচ্ছিল ব্র্যাডিকাইনিনটা ভাঙতে পারবে না so ACE inhibitor will cause accumulation of bradykinin which will cause further vasodilatation এটা ওটাই সিস্টেম দেখানো হয়েছে দেখো অল্টারনেটিভ রাস যেটা বললাম মাস সিস্টেম দিয়ে vasodilatation করছে angiotensin 1 to 7 this is classical RAS angiotensin gene থেকে 1 2 then AT1 receptor vasoconstriction this will also act on angiotensin 2 which will cause again vasodilatation and there is KKS kallikrein kinogen system which is going parallelly with it okay so you see there is a balance in the body like parasympathetic and sympathetic the angiotensin system is also being blocked by, being balanced by classical pathway and alternative pathway there is a balance between fibrosis and antifibrosis whenever the balance is distorted and there is more classical RAS than over alternative RAS the harmful effect will start cardiac remodeling hypertrophy long term adverse reaction high blood pressure this will start to come when this system will get predominated when the as long as the balance is being maintained there is everything is okay so you see now right so cardiovascular system আর blood vessel হয়ে গেল এবার এসো যে লেখো effect of ACE inhibitor and ARB on kidney very important on kidney okay so number 1 প্রথম কি করে number 1 they cause dilatation of the efferent arteriole of glomerulus লক্ষ্য করে দেখো afferent নয় কিন্তু efferent মানে ছবিটা দেখলে বুঝবে এই দেখো রাস কি করছে রাস ইনহিবিটরস যখন আমরা দিচ্ছি মানে ACE ইনহিবিটর বা ARB তখন ওরা কি করছে এই efferent ভেসেলটা ডাইলেটেশন করছে ওকে তাহলে নাম্বার 1 নাম্বার 2 হচ্ছে কি এর ফলে কি হচ্ছে লেখো নাম্বার 2 as a result reduces intraglomerular pressure and number 3 improves renal hemodynamics হলো যার ফলে কি হবে দেখো যার ফলে কি হবে এই যে রেনাল হিমোডাইনামিক্সটা ইমপ্রুভ করে গেল এর ফলে কি হবে হাই প্রেসার হলে কি হয় প্রোটিনিউরিয়া হতে থাকে ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতেও তাই হয় প্রোটিনিউরিয়া হতে থাকে দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট প্রবলেম ওকে এই প্রোটিনিউরিয়াটা কমে যাবে অ্যালবুমিনুরিয়া টু রিডিউস সো লেখো সো this will result in reduction in proteinuria this additional benefit helps in patients with hypertension along with comorbidities like diabetic nephropathy and proteinuria দেখো আমরা জানি মেটাবলিক সিনড্রোমে কি হয় মেটাবলিক সিনড্রোম হচ্ছে যেই একটা পেশেন্টের ব্লাড সুগার রাইজ করতে শুরু করলো ডায়াবেটিক হয়ে গেল তার সঙ্গে সঙ্গে আরো কিছু চেঞ্জ এসে যায়
যেমন কি হয় একটা হচ্ছে কোলেস্টেরল ট্রাইগ্লিসারাইড বেড়ে যাবে, তাহলে সুগার হলেই তোমাকে ফাস্টিং পিপির সঙ্গে লিপিড প্রোফাইলও করতে হবে। আর কি হবে, হাইপারটেনশন হয়ে যাবে। আর কি হবে, ডায়াবেটিস থেকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ বা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি হয়ে যাবে, প্রোটিনিউরিয়া হতে থাকবে, ইউরিন এসিআর বেড়ে যাবে, পেশেন্ট তোমার কাছে আসবে পা ফোলা নিয়ে। তোমার কাছে পেশেন্ট আসলো, পেশেন্টের সুগার হাই, ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে, পা ফুলে গেছে, কোলেস্টেরল গন্ডগোল। এই সব কিছুই বেসিক্যালি একটাই সিনড্রোম, দ্যাট ইজ মেটাবলিক সিনড্রোম, রিলেটেড টু ইচ আদার। তো এই ধরনের কেসে যার হাইপারটেনশন আছে প্লাস ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি আছে, কিডনি দিয়ে প্রোটিন বেরোচ্ছে, পা ফুলে যাচ্ছে, এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে ড্রাগ অফ চয়েস হবে এসি ইনহিবিটর বা এআরবি of all antihypertensives. Okay, very important. So apart from acting on the heart, apart from acting on the blood vessel, AC inhibitor or ARB has significant effect in patients with diabetic nephropathy and proteinuria. মনে থাকবে MCQ আসছে MCQ কি এসছে আমি দেখাচ্ছি। So ARBs are considered renoprotective in patients with type 2 DM, used in patients with hypertension and proteinuria or diabetic nephropathy. আরেকটা কি এফেক্ট কিডনিতে, আরেকটা এফেক্ট হচ্ছে দেখো ইফারেন্ট আর্টারির উপরে AT1 রিসেপ্টর রয়েছে, যার ফলে আমরা জানলাম এটা ব্লক হয়ে গেলে ভ্যাসোডাইলেটেশন হচ্ছে। আরেকটা কি হয়, এখানে একটা প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনের রোল আছে। ওকে, প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন উইল অলসো কজ ভ্যাসোডাইলেটেশন, উই নো। ওকে, সো হোয়াট উইল হ্যাপেন, লেখো নাম্বার 2 এফেক্ট অন কিডনি, যে AT1 receptors cause increase in phospholipase A2, okay, and phospholipase A2 যদি বেড়ে যায় তাহলে কি হবে, increase in prostaglandin synthesis. Okay, prostaglandin synthesis, prostaglandin কি করে, vasodilation না constriction, vasodilation. So there will be vasodilation of the afferent glomerular arterioles. এবার দেখো ছবিটা ফিরে এসো, দেখো প্রস্টাগ্ল্যান্ডিনটা এখানে কাজ করলো, আমি কি বললাম কোথায় কাজ করবে, afferent glomerular arteriole এইখানে। তাহলে প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন এখানে কি করলো, ভ্যাসোডাইলেটেশন করলো, ভ্যাসোডাইলেটেশন করে ব্লাড ফ্লোটা কমে যাবে না, কমে যাবে তো, তাহলে জিএফআর কি হবে, GFR will fall, তাই না? তাহলে এবার দেখো AT1 রিসেপ্টরের কাজ এটা। সো ইফ AT1 রিসেপ্টর ইজ ব্লকড তাহলে কি হবে, ইফ AT1 রিসেপ্টর ইজ ব্লকড বাই ARB, লেখো ARB ব্লকিং অফ AT1 রিসেপ্টর, রিডাকশন ইন ফসফোলাইপেজ A2, রিডাকশন ইন প্রস্টাগ্ল্যান্ডিন, arrow, GFR is maintained or remains unaltered. So kidney function is preserved. তাই না? তাহলে কি হলো, দেখো ব্লাড প্রেশার ফল হলো কিন্তু GFR পড়লো না, তাহলে কি হলো, হাইপারটেনশনটা কন্ট্রোল হলো কিন্তু কিডনির ফাংশন ঠিক থাকলো। So লেখো that's why effective in hypertension with CKD, that's why effective in hypertension with CKD, chronic kidney disease. তাহলে একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন উইথ হার্ট ফেলিওর থাকলো, আমরা কি দেব, কোন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দেব, এসি ইনহিবিটর বা ARB। ওকে, একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন উইথ প্রোটিনিউরিয়া আমরা কোন অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ দেব, এসি ইনহিবিটর অর ARB। একটা পেশেন্টের হাইপারটেনশন উইথ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি কোনটা ড্রাগ অফ চয়েস, এসি ইনহিবিটর অর ARB। ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এগুলোই MCQ দিয়ে দেবে। হাইপারটেনশন উইথ প্রোটিনিউরিয়া, your drug of choice will be ABCD। ওকে, এটা গেল কিডনির উপর এফেক্ট। লাস্ট সেটা হচ্ছে কি, অ্যালডোস্টেরন। ওকে, সো লেখো এফেক্ট অফ এসি ইনহিবিটর or ARB on blood volume,
লেখো AC inhibitor or ARB, arrow reduce aldosterone synthesis from the zona glomerulosa of adrenal cortex. হলো arrow তাহলে কি হলো, decrease in sodium and water reabsorption, decrease in aldosterone এর কাজ কি, ও সোডিয়াম এন্ড ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন করায়, তাহলে এটা কি উল্টো হয়ে যাবে, সো decrease in sodium and water reabsorption from DCT and increase potassium reabsorption and increased potassium reabsorption. ওকে, দেখো সেকেন্ড অ্যাডভার্স এফেক্ট পেয়ে গেলাম, তাহলে কি হবে, পটাশিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দিচ্ছে এসি ইনহিবিটর। একটা পেয়েছিলাম ড্রাই কাফ, আরেকটা কি করছে পটাশিয়াম, সো দেয়ার ইজ চান্স অফ হাইপারক্যালিমিয়া। সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভার্স এফেক্ট অফ এআরবি অর এসি ইনহিবিটর, দ্যাট ইজ হাইপারক্যালিমিয়া। ওই জন্য যাকেই টেলমিসার্টান লিখবে, পাড়ার প্রতিবেশী অনেকেই জিজ্ঞেস করবে প্রেশার বেড়ে গেছে কি খাবো, সেকেন্ড ইয়ার হয়ে গেছে, জিজ্ঞেস তো করবেই, তখন কেউ টেলমিসার্টান যেই লিখবে বলবে এক মাস পরে আমাকে সোডিয়াম পটাশিয়ামটা করে দেখিয়ে যাবেন। দিস ইজ দ্য রিজন। পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, রাইট দ্য অ্যাডভার্স এফেক্টস অফ টেলমিসার্টান অন ইলেকট্রোলাইট, তাহলে লিখতে হবে ইট ক্যান কজ hyperkalemia, life threatening hyperkalemia if added with spironolactone. So never add telmisartan with spironolactone, লিখে রাখো স্টার দিয়ে, never add telmisartan with spironolactone or eplerenone. কেন, কারণ spironolactone or eplerenone are potassium sparing diuretic, so they cause also hyperkalemia, and ARB or AC inhibitor, they are also causing hyperkalemia. So if you combine the both, chances are there will be life threatening hyperkalemia. Okay, so never ever add these two. আর কি করতে পারে লাস্ট, সেটা হচ্ছে কি ছোট্ট এফেক্ট, সেটা হচ্ছে it can also cause inhibition of ADH release from pituitary, okay, and decrease in thirst, okay, তেষ্টা কমাবে আর ADH রিলিজ কে ইনহিবিট করবে ফ্রম পিটুইটারি, সো দেয়ার উইল বি ফার্দার রিডাকশন ইন ওয়াটার অ্যাবসর্পশন। ওকে, তাহলে এই ইফেক্টটা কিসের উপর হলো, এটা হচ্ছে ব্লাড ভলিউমের উপর এফেক্ট হলো, সো দে উইল আলটিমেটলি রিডিউস দ্য ব্লাড ভলিউম। দেখো এটাই বলছে, দেখো সিম্প্যাথেটিক অ্যাক্টিভেশন হলো বা ব্লাড প্রেশার ফল করলো বা সোডিয়াম ডেলিভারি টু দ্য ডিস্টাল টিউবিউল কমে গেল, কিডনি রেনিন রিলিজ করলো, রেনিন উইল অ্যাক্ট টু অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2, angiotensin 2 will stimulate aldosterone from adrenal cortex and from brain ADH, and they will cause sodium and water retention and increase in blood volume and cardiac output by increasing systemic vascular resistance. এবার দেখো এটা হচ্ছে বেসিক্স, সো এসি ইনহিবিটরের মেকানিজম অ্যাকশন পারবে তো, হাউ ইট উইল অ্যাক্ট, সো তিনটে ভাগে ভাগ করবে, একটা হচ্ছে প্রথমে লিখবে এফেক্ট অন ব্লাড ভেসেল, যেটা বললাম, নাম্বার 2 হবে কি এফেক্ট অন সিম্প্যাথেটিক নার্ভাস সিস্টেম, নাম্বার 2, নাম্বার 3 কি হবে এফেক্ট অন কিডনি, নাম্বার 4 হবে কি এফেক্ট অন ব্লাড ভলিউম। ওকে, চারটে পয়েন্ট। আচ্ছা এই চার্টগুলো আমি দিয়ে রেখেছি, পরে পাওয়ার পয়েন্টটা তোমরা নিয়ে নিলে এগুলো পড়ে নেবে। এগুলো কি কোশ্চেন আসে মূলত, যে হুইচ ইজ লংগেস্ট অ্যাক্টিং, কোশ্চেনটা এভাবে আসছে, হুইচ ইজ শর্টেস্ট অ্যাক্টিং। ওকে, আমি ফর এক্সাম্পল বলে রাখি, যেমন টেলমিসার্টান of all ARB has the shortest onset of action, 1 ঘন্টার মধ্যে কাজ শুরু করবে আর 24 ঘন্টা এফেক্ট থেকে যাবে, so that's why telmisartan দিনে একবার দিলেই যথেষ্ট। ওকে, so that is the benefit of telmisartan over others. Same with olmesartan also, olmesartan can also be given, খুব তাড়াতাড়ি অ্যাকশন শুরু হয়, প্রায় 13-14 ঘন্টা অ্যাকশন থাকে, সো দিনে দুবার দিতে হতে পারে। ভালসারট্রান উই নো, আর্নি, হ্যাঁ কোশ্চেন আসে পরীক্ষায়, আর্নি দেখবে খুব এসছে শর্ট নোট, আর্নি ইন হার্ট ফেলিওর, এই আর্নিটা হচ্ছে ভালসারট্রান তার মধ্যে থাকে, যখন হার্ট ফেলিওর পড়ানো হবে তখন এটা যাবে। একইভাবে দেখো এসি ইনহিবিটরসও তাই, আমি চার্ট করে দিয়েছি, একবার দেখে নেবে চার্টটা। পিক অনসেট কি,
ডিউরেশন অফ এফেক্ট কি, এলিমিনেশন হাফ লাইফ কার কত, অ্যান্ড ইউজুয়াল ডোসেজ ইন্টারভাল কার কত। দেখো এখানে দুটো অদ্ভুত জিনিস আমি দেখাবো। দেখো র্যামিপ্রিল এর একটা অদ্ভুত কেস আছে, এটা লিখে রাখো। র্যামিপ্রিল হ্যাজ এ ট্রাইফেজিক এলিমিনেশন হাফ লাইফ। ট্রাইফেজিক এলিমিনেশন হাফ লাইফ, ওকে। ট্রাইফেজিক এলিমিনেশন হাফ লাইফ, ওকে। তার কারণ হচ্ছে কি, এটা টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন খুব বেশি, লিখে রাখো, হাই টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন অ্যান্ড ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন। হাই টিস্যু ডিস্ট্রিবিউশন অর ভলিউম অফ ডিস্ট্রিবিউশন, ওকে। ট্রাইফেজিক মানে প্রথমে কি হয়, যেটুকু ব্লাডে থাকে সেটুকু বেরিয়ে গেল, এলিমিনেশন হয়ে, তারপর টিস্যু থেকে কিছুটা এসে আবার ব্লাডে ঢুকলো, আবার ওটা এলিমিনেশন হলো, আবার টিস্যু থেকে শেষে কিছু ব্লাডে বেরোলো, আবার এলিমিনেশন হলো। এই যে বারবার করে টিস্যু থেকে বেরোচ্ছে আর ব্লাডে আসছে, ফলে এফেক্টটা লং হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য ট্রাইফেজিক, 8 থেকে 10 ঘন্টা, নেক্সট ফেজে 10 থেকে 16 ঘন্টা, নেক্সট ফেজে 16 থেকে 24 ঘন্টা, এইভাবে ট্রাইফেজে এলিমিনেশন হতে পারে, জেনে রাখো। সেটা হচ্ছে এক্সপ্লেন হোয়াই অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার্স আর প্রেফার্ড ওভার ACEI। আগে আমরা বললাম কি এসি ইনহিবিটরের বেনিফিট ওভার ARB, কিন্তু যেটা কোশ্চেন আসে বেশি সেটা হচ্ছে যে এফেক্ট, যে অ্যাডভান্টেজ অফ ARB ওভার ACEI। হলো, প্রথম কি অ্যান্সারটা হবে, দেখো 4টে পয়েন্ট লিখবে। প্রথম কি অ্যান্সার হবে, এটা 3 থেকে 4 নম্বরে এক্সপ্লেন হয়। প্রথম পয়েন্ট কি হবে, যে দেখো মনে করে দেখো, ইন কেস অফ AC ইনহিবিটর angiotensin converting enzyme will be blocked, right? In case of AC inhibitor, angiotensin enzyme converting enzyme will be blocked, so there will be accumulation of bradykinin which will cause vagal irritation and dry cough, okay. Angiotensin converting enzyme এটা biggest problem, it causes dry cough, at least 20% patients, okay. Number 2 কিছু ARB, they don't have this effect and don't cause dry cough, কারণ রিসেপ্টরকে ব্লক করছে। নাম্বার 1। নাম্বার 2 কি, যে অ্যাঞ্জিওটেনসিন রিসেপ্টর ব্লকার also causes prevention of proliferation of arteriolar intima, and ARB causes inhibition of proliferation of arteriolar intima। দেখো ছবিটা দেখাবো, এই দেখো অ্যাঞ্জিওটেনসিন যখন আসছে তখন ক্রমাগত দেখো আর্টেরিওলার ইন্টিমাটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, প্রলিফারেশন অফ আর্টেরিয়াল ইন্টিমা, এটাকে প্রিভেন্ট করে ARB, ওকে। AC ইনহিবিটর করে না। আর কি, রিডাকশন ইন অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 সিনথেসিস বাই AC inhibitor may stimulate the formation of angiotensin 2 by alternative pathways leading to blunting of the efficacy of AC inhibitor। তাহলে কি হলো, যে বললাম অল্টারনেটিভ পাথওয়ে, অল্টারনেটিভ পাথওয়েটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যেতে পারে। অল্টারনেটিভ পাথওয়ে অ্যাক্টিভেট হয়ে যদি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 1 to 7 হয় তাহলে তো ভাসোডাইলেটেশন হচ্ছে, কিন্তু যদি অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তৈরি হওয়া শুরু হয়, আমি দেখাচ্ছি কিরকম ভাবে। দেখো AC ইনহিবিটর দিলে এই কনভার্সনটা হলো না, তখন বডি কি করলো, কাইমেজ অর ক্যাথেপসিন G মেডিয়েটেড অল্টারনেটিভ রুটে অ্যাঞ্জিওটেনসিন 2 তৈরি করতে পারে। যদি এটা তৈরি হয় তাহলে কিন্তু AC ইনহিবিটরের এফেক্টটা থাকলো না, অনেক কমে গেল। সো দিস ইজ দ্য নাম্বার 3। আর নাম্বার 4 কি, দেখো অ্যাঞ্জিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইম রিসেপ্টর ব্লকার আমরা যখন দিচ্ছি তখন শুধু 81 রিসেপ্টরটা ব্লক হচ্ছে, 82 রিসেপ্টরটা খোলা, তাহলে ভ্যাসোকনস্ট্রিকশনটা হলো না, এখানে তো ভ্যাসোডাইলেটেশন হলোই, প্লাস অ্যাডিশনাল ভ্যাসোডাইলেটরি এফেক্ট এলো থ্রু 82 রিসেপ্টর। সো এই 4টে পয়েন্ট লিখে নেবে, হ্যাঁ লেখো। নাম্বার 1 এইভাবে বইতে নেই, লিখে রাখো। Number 1, AC inhibitor causes increase in bradykinin level, which causes increase in prostaglandin synthesis and vagal irritation. The full stop, patient complains of dry cough,
ব্র্যাকেটে অ্যাটলিস্ট 20% কেসেস, 20% কিন্তু অনেক, মানে প্রত্যেক 10 জনে 2 জন। ভীষণ প্রবলেম এটা, পেশেন্ট সারা রাত কাশতে থাকে, শুকনো কাশি। তো ড্রাই কাফ তাহলে পরবর্তীকালে যখনই পাবে পেশেন্ট, একবার জিজ্ঞেস করবে অ্যান্টিহাইপারটেনসিভ কি খায়, নইলে তুমি যতই কাফ সিরাপ দিয়ে যাও, হ্যাঁ, কাজ আর হবে না। দিস ইজ এ কেস অফ ড্রাগ ইনডিউসড কাফ, পরীক্ষার কোশ্চেন হতে পারে। ওকে, ড্রাগ ইনডিউসড কাফ, গিভ অ্যান এক্সাম্পল, এসি ইনহিবিটর। আচ্ছা, লেখো angiotensin, ওই পয়েন্টই লেখো, angiotensin receptor blockers have no effect on bradykinin. Okay, number 2, angiotensin ARB can reduce the proliferation of arteriolar intima, arteriolar intima, okay, which is absent in case of ACEI, কারণ ACEI রিসেপ্টরে কাজ করবে না। ওকে, নাম্বার 3, in case of ACEI, accumulated angiotensin 1, in case of number 3, in case of ACEI, accumulated angiotensin 1 may get converted to angiotensin 2 by an alternative kinase based pathway, kinase based pathway, by an alternative kinase based pathway. This alternatively formed angiotensin 2 may reduce the effects of ACEI. Okay, in case of ARB this problem does not exist, কারণ ও তো রিসেপ্টরই ব্লক করে দিচ্ছে। This, in case of ARB, this problem does not exist because the AT1 receptor is blocked, তাই না? Number 4, last point, number 4, ARB blocks the AT1 receptor and prevents direct vasoconstriction, but the AT2 receptor remains unblocked. So the AT2 receptor mediated vasodilatation remains and provides additional BP lowering effect, unopposed, ওটা AT2 receptor will remain, মানে ওটা খোলা থাকবে আর কি, হ্যাঁ, unblocked. So what will happen, the AT2 receptor mediated vasodilatation will remain, as a result this BP lowering effect will be aggravated, আরো বেড়ে যাবে। Okay, so this is the benefit of ARB over AC inhibitor. কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট দেখো, এটা বলে রাখি, জাস্ট শুনে রাখো, এগুলো বলা হয়েছে। Enalapril is a prodrug which is converted by hydrolysis to converting enzyme inhibitor enalaprilat, হ্যাঁ, এইগুলো সব হচ্ছে enalapril, হ্যাঁ, তারপর tandolapril, এগুলো সব প্রোডাক্ট কনভার্টেড হয়ে ল্যাট হয়ে গেলে enalapril to enalaprilat, ramipril to ramiprilat, এইরকম আর কি। আচ্ছা, losartan জেনে রাখো, খুব ইম্পর্টেন্ট, losartan has additional antiplatelet effect. So losartan is an ARB which has additional antiplatelet effect and effective in stroke, even more than beta blockers. এসব MCQ। আচ্ছা, very important, contraindicated in case of pregnancy,
প্রেগনেন্ট লেডিদের ক্ষেত্রে না এসিআই না এআরবি কোনটাই দেওয়া যাবে না, কন্ট্রাইন্ডিকেটেড ইন কেস অফ প্রেগনেন্সি। আচ্ছা, সাইড এফেক্ট জিজ্ঞেস করতে পারে। দেখো এখানে একটা জিনিস আমি বলে রাখি, সাইড এফেক্ট বললে না মেইনলি ওই এসি ইনহিবিটর হলে ড্রাই কাফ বলবে, এআরবি যদি হয় তাহলে হাইপারক্যালিমিয়া বলবে, ঠিক আছে? তো বাকি যে সাইড এফেক্ট দেখছো, দেখো ক্যাপটোপ্রিল হচ্ছে বেসিক্যালি প্রথম এসি ইনহিবিটর বাজারে এসেছিল, ফার্স্ট। তো যার ফলে এর অনেক সাইড এফেক্ট ছিল। যেমন দেখো আমি কি তোমাদের কি বললাম যে ইন কেস অফ হাইপারটেনশন উইথ প্রোটিনিউরিয়া যদি হয় বা ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি যদি থাকে তাহলে তোমরা এআরবি বা এসি ইনহিবিটর দেবে, তাই তো বললাম। হ্যাঁ, কিন্তু দেখো ক্যাপটোপ্রিলের সাইড এফেক্টই ছিল প্রোটিনিউরিয়া যখন প্রথম এসি ইনহিবিটর আসে। পরবর্তীকালে যখন আমরা ওটাকে ডেভেলপ করি, যখন র্যামিপ্রিল এলো, এনালেপ্রিল এলো, তখন এই প্রবলেমগুলোকে আমরা ওভারকাম করি উইথ দ্য চেঞ্জ অফ অ্যাডভান্সমেন্ট অফ সায়েন্স। ওকে, সো ক্যাপটোপ্রিলের সাইড এফেক্ট বলে এর কারণ এটা অনেক জায়গাতে নিউমোনিক্সটা আছে, তো এটা এইভাবে মনে রাখতে পারো। কিন্তু মনে রেখো সব এসি ইনহিবিটরের বা এআরবির কিন্তু এই সাইড এফেক্ট নেই। হলো, মূল সাইড এফেক্ট হচ্ছে ওই দুটোই যেটা বললাম, একটা ড্রাই কাফ, একটা দুটোরই হাইপারক্যালিমিয়া। ওকে, সো দেখো ক্যাপটোপ্রিল কি, সি ফর কাফ, এ ফর অ্যাঞ্জিওএডিমা, পি ফর প্রোটিনিউরিয়া and potassium excess, that is hyperkalemia. Taste change, orthostatic hypotension, pregnancy already said it is contraindicated, renal artery stenosis it is contraindicated, increases renin কি অদ্ভুত ব্যাপার তাই না? রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন ব্লকার দিচ্ছি, রেনিন বাড়ছে। কেন? ছোট্ট করে লিখে রাখো এটা, যে এসি ইনহিবিটর, ডোন্ট গেট কনফিউজড, এটা অনেক হাই লেভেল ডেটা, বাট বেসিক জিনিস গুলিয়ে ফেলো না এটা জানতে গিয়ে, বলে রাখছি, ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার গুড। সেটা হচ্ছে যে এসি ইনহিবিটর অ্যান্ড এআরবি উইল কজ ইনক্রিজ ইন রেনিন। ওয়াই? will cause increase in renin. Why? AC inhibitor or ARB will cause improvement in renal hemodynamics. But renal hemodynamics, but because of the fall of blood pressure, because of the fall of blood pressure, because of the fall of blood pressure, there will be activation of macula densa pathway. Have you read in physiology? Huh? They will cause activation of macula densa pathway and local baroreceptor reflex, and local baroreceptor reflex which will cause increase synthesis of renin. It is a body's counter regulatory mechanism. It is body's increased synthesis of renin. It is body's counter regulatory mechanism. Counter regulatory মানে ও তো এসি অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমকে ব্লক করে দিচ্ছে, বডির পক্ষে সেটা বোঝা সম্ভব না। বডি চেষ্টা করছে কি, ম্যাকুলা ডেন্সা ব্যারোরিসেপ্টর সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে দিল, ভাই আরো রেনিন ছাড়, আমার অ্যাঞ্জিওটেনসিনটা নেই, ও এটা চিন্তা করছে। ওকে, সো দিস ইজ বডিজ রেসপন্স টু an AC inhibitor or an ARB. Okay, so that will cause increase in renin. Okay, তো দেখো what is the place of, লিখে রাখো current status, এই কোশ্চেন আমার খুব আসছে, what is the current status of this drug? So what is the current status of AC inhibitor or ARB in treatment of hypertension?
দেখো এক কথায় পুরো সিস্টেম আমি বলে দিচ্ছি। দেখো, দিস ইজ দ্য জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটি JNC 8 গাইডলাইন which is currently being followed. It is a culmination of American Heart Association guideline and European guideline. Okay, এটাই জয়েন্ট ন্যাশনাল কমিটির অষ্টম 8th লাস্ট গাইডলাইন। কি বলছে যে দেখো হাইপারটেনশন উইথ হার্ট ফেলিওর কি বলছে দিতে, AC ইনহিবিটর আর ARB দেবে। লিখে রাখো যদি মনে রাখতে চাও, ভেরি ইম্পর্টেন্ট MCQ। Hypertension with heart failure, give AC inhibitor or ARB. You can add beta blocker, diuretics or spironolactone. Okay. Post MI, hypertension in a case of post myocardial infarction. তাতে কি দিচ্ছি AC inhibitor or ARB and beta blocker. Okay, coronary artery disease or ischemic heart disease. We can give calcium channel blocker, AC inhibitor, beta blocker and diuretic. In case of diabetics with hypertension, we can give AC inhibitor or ARB. In case of chronic kidney disease, we can give AC inhibitor or ARB. Recurrent stroke prevention, we can give AC inhibitor and diuretic. And in case of pregnancy, you can give labetalol, nifedipine and methyl-dopa. Okay, so you see in all the cases related to heart, you can give AC inhibitor or ARB. Okay, আবারও বলছি যেটা আমি একটু আগে বললাম, হাইপারটেনশন তো বটেই, হাইপারটেনশন ছাড়া তাহলে ইউজেস, থেরাপিউটিক ইউজেস অফ AC ইনহিবিটরস, তাহলে হাইপারটেনশন নাম্বার 1, নাম্বার 2 কি হাইপারটেনশন উইথ ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, নাম্বার 3 হাইপারটেনশন উইথ proteinuria, number 4 hypertension with chronic kidney disease, number 5 hypertension in case of heart failure. Okay, hypertension in post MI cases and hypertension with coronary artery disease. All these cases we can give AC inhibitor or ARB. এই সবকটা কেসে ARB is preferred over AC inhibitor. যদি দুটোর মধ্যে তুল্য মূল্য বিচার করিস তাহলে ARB is preferred over AC inhibitor, except in case of heart failure where AC inhibitor will be preferred over ARB. লিখে রাখ, in all the cases ARB is preferred over AC inhibitor. যদি বলিস র্যামিপ্রিল দেবো না টেলমিসার্টান দেবো, always go for telmisartan in all these cases except in case of hypertension with heart failure where you will choose ramipril over telmisartan. First ACEI marketed captopril, enalapril, ramipril, lisinopril. It will be captopril. Shortest acting ACEI, সবচেয়ে ছোট acting captopril, perindopril, enalapril, lisinopril. It will be captopril. Shortest acting 2 থেকে 3 ঘন্টা। প্রথম ছিল ওটা, ওইটুকু এফেক্ট ছিল, আবার আস্তে আস্তে এফেক্ট বেড়েছে। ড্রাই কাফ ইজ এ সাইড এফেক্ট অফ ক্যাপটোপ্রিল, ট্যান্ডোলাপ্রিল, ফসিনোপ্রিল, কুইনোপ্রিল। ইট উইল বি ক্যাপটোপ্রিল, যদিও বাকিগুলোরও হতে পারে আমি জানি না। লংগেস্ট অ্যাক্টিং ACEI লিসিনোপ্রিল, এনাডেপ্রিল, পেরিন্ডোপ্রিল, মক্সিল, ইট উইল বি পেরিন্ডোপ্রিল। ওকে, আমি এমসিকিউ গুলো বলছি কেন না এটা এমসিকিউ আসছে ওই জন্য আমি এই চার্টটা দিয়েছি, প্লিজ রিড দ্যাট চার্ট। Longest acting ARB telmisartan, iposartan, olmesartan, agilsartan. It will be telmisartan. Shortest acting ARB losartan, valsartan, olmesartan, irbesartan. It will be valsartan. It will be valsartan. Shortest acting. আচ্ছা দেখো clinical based question কিভাবে এসছে। A 42-year-old woman is noted to have type 2 diabetes for 20 years. A 42-year-old woman have type 2 diabetes for 20 years. She is noted to have hypertension with BP in 1/50/90 range. The urine analysis shows mild proteinuria. Which of the following drugs would be the best to treat the hypertension in this individual? Enalapril, propranolol, hydrochlorothiazide, nifedipine. Enalapril একদম AC ইনহিবিটর। এই যে বলছে ডায়াবেটিস আছে, প্রোটিনিউরিয়া আছে, হাইপারটেনশন আছে, right? Metabolic syndrome. Drug of choice in left ventricular hypertrophy. It prevents cardiac remodeling. দেখো AC inhibitor, beta blockers, calcium channel blocker, all of the above. It will be AC inhibitor. Very good. Which ARB is competitive antagonist of thromboxane A2 receptor and attenuates platelet aggregation? Telmisartan, losartan, agilsartan, olmesartan.
losartan, ওই যে বললাম losartan has antiplatelet action. ACEI used in myocardial infarction, non-diabetic nephropathy, scleroderma crisis, hyperkalemia. জটিল হয়ে গেল। দেখ যদি না জানিস অ্যান্সার ওই জন্য দিয়েছি। দেখ মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশনে এসি ইনহিবিটর দেওয়া যাবে কিন্তু ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার ইজ প্রেফার্ড। ওকে, পোস্ট এমআই তে এসি ইনহিবিটর দিচ্ছি আমি। এমআই হলে আমি প্রথমে বললাম সিসিবি, লক্ষ্য করেছিস জানি না, প্রথম বললাম সিসিবি তারপর এসি ইনহিবিটর। পোস্ট এমআই কেসে এসি ইনহিবিটর ইজ ফার্স্ট চয়েস। সো দেখো এসি ইনহিবিটর ইউজড ইন মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশন, নো, ইট উইল বি সিসিবি। নন ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথি, না, ডায়াবেটিক নেফ্রোপ্যাথিতে দিচ্ছি এসি ইনহিবিটর, তাহলে এটাও হলো না। হাইপারক্যালিমিয়া তো কন্ট্রাইন্ডিকেটেড, এসি ইনহিবিটর হাইপারক্যালিমিয়া করবে, তাহলে পড়ে রইল কি স্ক্লেরোডার্মা ক্রাইসিস। এর কজ কি আমি এখানে দিয়ে রেখেছি। স্ক্লেরোডার্মা ক্রাইসিসে বেসিক্যালি কি হয়, রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যায়। ওকে, এন্ড দেয়ার ইজ ম্যালিগন্যান্ট হাইপারটেনশন। ওকে, সো ইউ ক্যান গিভ এসি ইনহিবিটর ইন দ্য ট্রিটমেন্ট অফ স্ক্লেরোডার্মা ক্রাইসিস। তাহলে এসি ইনহিবিটর দুটো কেস বেরোলো যেখানে এআরবি থেকে বেটার এফেক্ট, একটা হচ্ছে হার্ট ফেলিওর, একটা হচ্ছে স্ক্লেরোডার্মা ক্রাইসিস। ওকে, দেখো এই 74-year-old male with chronic heart failure prior MI, আগে MI হয়েছে, CKD stage 3, diabetes is being treated with an ACEI among other medications. Which of the following conditions does the ACEI offer proven benefit? Chronic heart failure, coronary artery disease, chronic kidney disease, diabetes mellitus, all of the above. এটা ইমার্সিভ কোশ্চেন, বলো। Yes, answer will be all of the above. Very good. The first line antihypertensive drug used in diabetic patient is diuretic, AC inhibitor, beta blocker, calcium channel blocker. AC inhibitor, very good. আরো আছে, এগুলো পড়ে নেবে অত। দেখো তোমাদের পরীক্ষায় থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন কিরকম আসছে দেখো। বলছে 72-year-old man presents to the office for routine follow-up. He is under treatment for hypertension and congestive heart failure with enalapril and a diuretic. His blood pressure is 140/90 and he has no symptoms of heart failure at present. He does complain that he has been coughing frequently in the past few months. History and examination reveal no other cause of chronic dry cough. So what will be your diagnosis for cough? কি হবে? It is due to AC inhibitor. Yes, dry cough. What alternative you can use? You can use ARB. What is the mechanism of action of enalapril? You can write. What is the mechanism of action of the alternative drug? You can write. In the next follow-up, his BP is still at 140/90. What alternative choices or add-on therapies you can consider? You read, you will learn about that when the cardiovascular system is further studied. Okay, অন্যান্য ড্রাগ গুলো হোক, then we will go into that. দেখো, what biochemical parameters you should check at periodic intervals for patients on ACEI or ARB? কি দেখবে? Yes, sodium, potassium. Very good. Also chloride bicarbonate, electrolytes. Okay. দেখো লাস্ট জিনিস বলি, পলিফার্ম থেরাপি। যে আমি কি ধরো একটা পেশেন্ট এলো, তুমি এসি ইনহিবিটর দিলে, দেওয়ার পর দেখলে তার বিপি খুব একটা কমলো না। সত্যি কথা বলতে কি, এসি ইনহিবিটর যদি দাও, দেখা গেছে ম্যাক্সিমাম 10 কমায় সিস্টোলিক ডায়াস্টোলিক। তাই একটা পেশেন্টের যদি 170/80 বিপি থাকে, তার একটা এসি ইনহিবিটর হবে না। তাহলে কিন্তু তোমাকে অ্যাড অন করতে হবে। অর্থাৎ এসি ইনহিবিটর দিলে, পোস্ট এমআই কেস কি হার্ট ফেলিওর কেস, তুমি এসি ইনহিবিটর দিলে কাজ হলো না, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, তুমি ডায়োরেটিক আরো বাড়াও। কাজ হলো না, তুমি অন্য সিসিবি দাও। কাজ হলো না, বিটা ব্লকার দাও। সো ইউ অ্যাড অন লাইক দ্যাট। ওকে, সো বেসিক্যালি এনি পেশেন্ট, এখন জেএনসি গাইডলাইন বলছে এনি পেশেন্ট কিডনি ডিজিজ থাক না থাক, বিলো 60 ইয়ার্স এজ যদি হয়, 140/90 এটা হচ্ছে ব্লাড প্রেশারের কাট অফ ভ্যালু। Any person below 60 years of age, normal or having any disease, তার 140/90 উপর ব্লাড প্রেশার থাকলেই immediately start antihypertensive. Clear? This is the current guideline. Exception কি, যদি কারো কোনো ব্যক্তির
60 কেজি মানে 60 বছর বয়সের উপরে হয় সে। ইফ দ্যাট পারসন ইজ অ্যাবভ 60 ইয়ার্স অফ এজ, তাহলে তুমি এই কাট অফটা বেড়ে চলে যাচ্ছে 150/90। তাহলে 60 বছরের উপরে যদি হয় তার 150/90, আর তার নিচে হলে যে কোনো পেশেন্ট, এমনকি 60-এর উপর যদি ক্রনিক কিডনি ডিজিজও থাকে তাহলেও কিন্তু 140/90 তে নেমে চলে যাবে। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য কারেন্ট গাইডলাইন। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ প্রিভেন্ট ফার্দার activation of RAS and cardiac remodeling and the other effects of renin-angiotensin system inhibitor. এবার এত কথা হলো, হাইপারটেনশন 140/90 এর উপর দেওয়া যাবে না, 100 দিতেই হবে, 150-60 এর উপর গেলে দিতে হবে। একজনের উদাহরণ দিই, যার ব্রিটিশরা তিনবার ব্রিটিশরা ব্লাড প্রেশার কাউন্ট করেছিলেন এবং হিস্টোরিক্যালি নোটেড, 3টে প্রেসক্রিপশন আছে, হিস্টোরিক্যালি নোটেড তার ব্লাড প্রেশার বরাবর 170/90 এর উপর ছিল। ওকে, ডু ইউ নো দ্য পারসন? হি ইজ মহাত্মা গান্ধী। ওকে, he with 170/90 blood pressure did Dandi March. Nothing happened. So all these discussions, I don't know. Okay, actual realistic value, it's very tough to determine. You see, Gandhi's BP was recorded thrice by British doctors in his lifetime, and every time it was more than 170/90. So probably it is all fallacy. Thank you very much.